साथियों तुसी आ देख सकते हो कि किस तरह किसानां दी दुर्गति की जा रही है। ये जिहड़े लीडर एसियां दे विच बह बह के बयानबाजी करते हैं कि किसान खेतों के विच काम कर रहा है, उन्होंने शर्म आनी चाहिए है। उन्होंने इत्थे आन के देखना चाहिए किस तरीके नाल किसान नूं खाद दे लई दिक्कतां दा सामना करना पै रहा, किस तरह किसान की दुर्गति हो रही है। और सुबह तो देख सकते हैं कि किसान आन के लाइनां दे विच लगे हुए ने ते चाह पानी रोटी परों भुखे ते आए, क्योंकि हुण पीक ते चल रहा सीजन बिजाई का। अगर हुण बिजाई नहीं होंदी टाइम ते बिजाई परों किसानां नूं अगर दिक्कत का सामना करना पऊगा। जो बिजाई के लिए जरूरतां ने, खाद की मेन जरूरत आपां कह सकते हैं कि उहदे करके किसान साथी सवेर दे लाइनां दे विच लगे हुए आ। ये अज सिरसा विखे पता चलिया सी कि 2 ट्रक खाद दे मुहैया करवाए जा रहे हैं, लेकिन साथियों की जरूरत इन्नी ज़्यादा है जिहदे करके सवेर दे लाइनां दे विच लगे हुए ने ते लेकिन हजे भी कोई उम्मीद नहीं हैगी कि लास्ट ते खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हुक्मराना की कमजोरी करके, सरकार दी कमियां करके इस चीज़ का सामना करना पै रहा है कि किसान की दुर्गति दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तुसीं देख सकते हो कि हार का सामना बीजेपी सरकार को करना पिया है, ਉਹਦਾ किसानां ਵੱਲੋਂ किस तरीके नाल बदला लैण की कोशिश की जा रही है। किसान नूं दिन बर दिन परेशान किया जा रहा। सिरसा विखे इको सेंटर के बाहर जिथे अज खाद की विक्री होनी है ते साडे किसान साथी खाद के लिए तरले करते हुए सवेर दे इत्थे लाइनां दे विच लगे हुए हैं। साथियों तुसी आ देख सकते हो कि किस तरह किसानां दी दुर्गति की जा रही है। ये जिहड़े लीडर एसियां दे विच बह बह के बयानबाजी करते हैं कि किसान खेतों के विच काम कर रहा है, उन्होंने शर्म आनी चाहिए है। उन्होंने इत्थे आन के देखना चाहिए किस तरीके नाल किसान नूं खाद दे लई दिक्कतां दा सामना करना पै रहा, किस तरह किसान की दुर्गति हो रही है। और सुबह तो देख सकते हैं कि किसान आन के लाइनां दे विच लगे हुए ने ते चाह पानी रोटी परों भुखे ते आए, क्योंकि हुण पीक ते चल रहा सीजन बिजाई का। अगर हुण बिजाई नहीं होंदी टाइम ते बिजाई परों किसानां नूं अगर दिक्कत का सामना करना पऊगा। जो बिजाई के लिए जरूरतां ने, खाद की मेन जरूरत आपां कह सकते हैं कि ਉਹਦੇ करके किसान साथी सवेर दे लाइनां दे विच लगे हुए आ। ये अज सिरसा विखे पता चलिया सी कि 2 ट्रक खाद दे मुहैया करवाए जा रहे हैं, लेकिन साथियों की जरूरत इन्नी ज़्यादा है जिहदे करके सवेर दे लाइनां दे विच लगे हुए ने ते लेकिन हजे भी कोई उम्मीद नहीं हैगी कि लास्ट ते खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हुक्मराना की कमजोरी करके, सरकार दी कमियां करके इस चीज़ का सामना करना पै रहा है कि किसान की दुर्गति दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तुसीं देख सकते हो कि हार का सामना बीजेपी सरकार को करना पिया है, ਉਹਦਾ किसानां ਵੱਲੋਂ किस तरीके नाल बदला लैण की कोशिश की जा रही है। किसान नूं दिन बर दिन परेशान किया जा रहा। सिरसा विखे इको सेंटर के बाहर जिथे अज खाद की विक्री होनी है ते साडे किसान साथी खाद के लिए तरले करते हुए सवेर दे इत्थे लाइनां दे विच लगे हुए हैं। साथियों तुसी आ देख सकते हो कि किस तरह किसानां दी दुर्गति की जा रही है। ये जिहड़े लीडर एसियां दे विच बह बह के बयानबाजी करते हैं कि किसान खेतों के विच काम कर रहा है, उन्होंने शर्म आनी चाहिए है। उन्होंने इत्थे आन के देखना चाहिए किस तरीके नाल किसान नूं खाद दे लई दिक्कतां दा सामना करना पै रहा, किस तरह किसान की दुर्गति हो रही है। और सुबह तो देख सकते हैं कि किसान आन के लाइनां दे विच लगे हुए ने ते चाह पानी रोटी परों भुखे ते आए, क्योंकि हुण पीक ते चल रहा सीजन बिजाई का। अगर हुण बिजाई नहीं होंदी टाइम ते बिजाई परों किसानां नूं अगर दिक्कत का सामना करना पऊगा। जो
ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ।